जदि गोटे अध्याय आपण जीवन को परिवर्तन करिपारे तेबे कौन हबो? जदि धर्मशास्त्र गोटे अंश आपण अतीत को पछरे पकाई आपण वर्तमान आह्वान गुड़िक देखा अनुमति दिए और एक उज्जवल कालीर आशा प्रदान करे तेबे कौन हबो? एही शक्तिशाली शब्दर पृष्ठा ओलटाइबा द्वारा आपण जीवन पृष्ठा ओलटि जाइपारे। आपण प्रत्येक पदक्षेप पई आपण को आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करे। ईश्वर वाक्य रे ईश्वर इच्छा निहित अछि, ताहा आपण भितरे नूतन जीवन देव। जो अलौकिक प्रतिज्ञा दाबी करने को अपेक्षा करिछु, जो प्रतिज्ञा को प्रत्याख्यान करा जाय न पारे, आपण एकाकी नुहंती, आपण जत्न निया जिवो। जो प्रतिज्ञा निमंते आपण मनोनीत और ईश्वर द्वारा आहूत अटंती। 2000 वर्ष पूर्वे जहा अलौकिक रीति रे लेखा जाइछि, सुंदर भावरे रचित, अति सरल भाषा रे वर्णित, ताहा कौन विश्वास करबा कष्टकर? दिग परिवर्तन कार्यक्रम देखुथिबारु धन्यवाद। नमस्कार, मु डेविड जेरिमिया। এই ধারাবাহিকରେ ଆମେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ ଉପରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଏହି ପର୍ବ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଉପରେ କହିବି ଯାହା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। 8 ପର୍ବ ଯଦି ବାଇବେଲର ମହାନ ଅଧ୍ୟାୟ, ତେବେ 28 ପଦ ବାଇବେଲର ମହାନ ପଦ ଅଟେ। ଏହି ପଦ ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ବାଇବେଲର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହା କିପରି ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କରଠୁ ଭଲ ବିଷ ଖରାପ ବିଷ ସବୁକିଛି। ଏହାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 28 ପଦ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗଦେବେ ଆଜିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। डॉक्टर डेविड जेरिमिया ठारू शुणु बाइबल रे थिबा सबुठारू महान प्रतिज्ञा। यह थिला जनवरी 18, 2010। आमाचर बॉलर बिल फंग सिद्धतारू मात्र 3 रोल दूर से थिले। क्रमागत भावे 3टी खेल परे 900 बोलिंग इतिहास रे केवल 21टी संपूर्ण श्रृंखला खेल होइथिला। क्रमागत भावे 33टी स्ट्राइक गड़ाइबा परे बॉल संग्रह करी ऊपर को गले और स्ट्राइक गड़ाइले। तापरे फ्रेम रे पुणी 35 को गड़ेइले। दर्शक आनंद कले, किंतु किछि भूल थिला। गोटे रोल दूर रे बिलकर झाल बहिबाकू लागिला। से व्यस्त हेले, किंतु इतिहासर गोटे रोल दूर रे थिले। बिल निज निकट को बॉल आनिले और 5 पाद पछकू जाई बॉल फिंगिले। बॉल पिन रे पहुंचवा पूर्व लोक माने ताली मारिबा आरंभ कले। बॉल टी ठीक स्थान को गड़ीगला। पिन जो स्थान रे अछि से आड़ को बंकेला और ठीक स्थान रे जाई ताहा बाजिला। पिन उड़ीगला। लोके चित्कार कले। पुणी 10 नंबर पिन दोहलिबाकू लागिला, किंतु बेस उपरे स्थिर होई रहीगला। 899 सिद्धतारू गोटे पिन कम। हृदय भांगला। बिल घर को फेरिले। फ्रेम 34 रु जहाँ आरंभ होइथिला ताहा उन्नत हैला नहीं। बिल तांको गाधुआ घर भीतर को गले। लागिला कांथ घुरी बुलुची। से सोई पड़िले। सकाळु उठिला परे से अनुभव करि पारिले जे तांको हृदघात होइथिला। परे 2010 मसीह मात्र 46 वर्ष बयस रे तांकर ओपन हार्ट सर्जरी हैला। बंचिबार 70% संभावना थिला। डाक्तर कहिले 899 केवल से राति तुम जीवन को बंचई देला। 10 नंबर पिन टी रहीगला। जदि शेष पिन पड़ी जाइथांता तांको ब्लड प्रेशर आहुरी बढ़ी थांता। आहुरी अति जोर रे हृदघात हुअंता। हुए तो से स्थान रे से मरी जाइथांते। जहाँ चिंता करथिले ताठारु खराब हुअंता।
ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ 899ଟି ପିନ୍ ଠିକ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ ପିନ୍ଟି ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଖରାପ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଯାହା ଖରାପ ବୋଲି ଭାବୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ସହିତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟେ। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟେ, ଯେପରି ମହାମାରୀ। ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟିଲେ ମନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଆସେ। ଖରାପ ବିଷୟ ଘଟେ, ଆମେ ଜାଣୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ଯେ ରୋମିଓ 8:28 ପଦରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଚଳାନ୍ତି ଯେବେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟେ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ରୋମିଓ 8:28କୁ ଏପରି କହନ୍ତି, ଯେପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଭାବନା ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ, ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ। ଅଶାନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। ଏହା ସ୍ଥିରତା ଓ ଅଦମ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ରହସ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଓ ଅତି ଜୋରରେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏହା ରୋମିଓ 8:28। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜୋରରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏହା ଜାଣୁ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଫେରି ଦେଖୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି ସରଳ, ତାହା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଜଟିଳ କରୁ, ସମସ୍ୟାଯୁକ୍ତ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସରଳ। ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଏହା ସତ୍ୟ। ବାଇବଲରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସରଳ ପଦ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଗଠିତ। ରୋମିଓ 8:28ରେ 25ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିରୁ 3ଟି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର। ଏହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏପରି ଭାବେ ଏକତ୍ର କରାଯାଇଛି, ଏପରି ଭାବେ ସଂକୁଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଏ ଅଂଶରୁ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠାରେ 5ଟି ମହାନ ସତ୍ୟ ଅଛି। ରୋମିଓ 8:28ରୁ 5ଟି ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏହା କୌଣସି ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏହା ଜାଣୁ। ଜାଣିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ପଛରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସମର୍ପିତ। ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଜାଣିବା ଶବ୍ଦ ବାଇବେଲରେ 1098 ଥର କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ 5 ଥର ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦେହ ବିହୀନ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଅଲୌକିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ ଜାଣୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ କି ପରାମର୍ଶଦାତା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଏହା ଅଛି। ଏହା ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯିଶା ଏପରି କହନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଯିଏ ଆପଣା ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଲୋକେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଅବା କର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ହୋଇନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଏହା ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁରେ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ଏହି ପଦରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ହୁଏ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ପାଳକ ଯେରେମିୟ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଘଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇଯାଉଛି।
ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜକୁ ବାହାରେ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି? ସମସ୍ତ ବିଷୟ। ସମସ୍ତର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାନେ ସବୁକିଛି। ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିମ୍ବା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ। 17 ପଦରେ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 23 ପଦରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ଜୀବନରେ ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ତାହା ସକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବାହାରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବାହାରେ ହୋଇନଥାଏ। ପୁଣି ଥରେ କହିବି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଏହା ଆଂଶିକ କି ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ଏହା ସନ୍ଦେହଜନକ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଘଟେ, ଗୋଟିଏ ଛତା ତଳେ ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜଣେ ପାଳକ ଯେ ଫିଲାଡେଲଫିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେହି ପାଳକଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଗ୍ରେ ବର୍ନହାଉସ୍। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ 10ଟି ବହି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ତାଙ୍କ ସମୟର ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକାରୀ ପୁଣି ପ୍ରଚାରକ। ସେ ଏପରି କହନ୍ତି ଏହି ଅଂଶ ଉପରେ, ସେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଆମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷ, ଦୂତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ। କୌଣସି କୁକୁର ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋକି ନପାରେ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହି ନପାରେ, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହୋଇନପାରେ। ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରକୃତିର ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଗ୍ନି, ବନ୍ୟା, ଝଡ଼, ଭୂମିକମ୍ପ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଠେଲିଦେବ ନାହିଁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ଏପରି ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ, ଖରାପ ବିଷୟ, ଆମେ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରମ ଯୋଜନା ଅଛି, ଏହା ଆମକୁ ଆମ ଆତ୍ମାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି କହିବି। ସେ ନ କହିବା ବିଷୟ ହେଲା ରୋଗ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ତାଡ଼ନା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲ ବୋଲି ସେ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମନ୍ଦ। ଘୃଣା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଜଗତ ମନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦରୁ ଭଲ କରନ୍ତି। ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା କ୍ଷତି ହେବ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁକିଛି ଘଟୁ, ଏପରିକି ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆମ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଡ଼ନା, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳତା, ସବୁ ସମୟରେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ବିଷୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ପାଉଲ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟରେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯାଏ। ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉତ୍ତମତା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ଆମ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତାହା କେତେ ମହାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣୁ। ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ, ତାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, କୁହନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କିଛି ଭଗ୍ନ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିପାରେ, ଯାହା ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି?
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ମୁଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏଥିର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଉଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସୁନାର୍ଚିଓ, ଏହି ଶବ୍ଦରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଉ ସିନର୍ଜିସମ୍, ସିନେଗିଆ ଓ ସିନର୍ଜିଜମ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଦିନର କଥା ହୁଏତ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ସିନର୍ଜିଜମ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ବିଷୟଠାରୁ ତାହା ଅତି ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ସବୁ ବିଷୟର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସିନର୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ମହାନ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ବିଷୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସଠିକ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ମୁଁ ସେଥିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେବି। ଦୁଇଟି ବିଷ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍। ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଲୁଣ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୋମିଓ 8:28 କହେ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଏହି ସିନର୍ଜି ସେପରି ଘଟେ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ପାଇଁ ଘଟିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ଏହି ଜଗତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ଆପଣ କହିବେ ହଁ, ତାହା ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ। ତାପରେ ପରିଭାଷିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ ତାହା? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ, ଏହା ହିଁ ସମଗ୍ର ବାଇବେଲରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ତାପରେ ଆସେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବେଲ କହେ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି, ଏଥିର ବହିର୍ରେଖା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହା ଭାତୃତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ। କିପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କହିବେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ? ବାଇବେଲରେ କେତେଥର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀର ମହାନ ନାମ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମକାରୀ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମକାରୀ? ସେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମ ଓ ଦୟା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୀତ 145:20 କହେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 2:9 କହେ, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 8:3 କହେ, ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ସମସ୍ତେ। କେହି ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ହଁ, କ'ଣ ପାଳକ କେହି ପ୍ରେମ କରିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ଯାହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିପରି ପ୍ରେମ କରିବେ? ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ କିପରି ପ୍ରେମ କରିବା। ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ ପ୍ରେମ କଲେ କ'ଣ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁ।
ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ କିପରି ଆସନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ, ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ? ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ବିବାହର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା, ଯଦି ଦାସତ୍ୱର ମନୋଭାବ ନେଉ, ଦାସ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାହା କ'ଣ କରୁ? ମହାନ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ କି? କେହି ଭାବୁଥିବେ ହଁ ସେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ଯଦି ସେପରି ହେବ କେହି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁ, ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଜାଣନ୍ତି କି? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ନୀରବ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଗୌରବ, ତୁମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ବିଫଳତାକୁ ଆତ୍ମିକ ପରିପକ୍ୱତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ତାହା ମନୋହର ନୁହେଁ କି? ଏଲିଜାବେଥ ଏଲିଏଟ୍ ଥରେ ବ୍ରିଟିଶ ମେଣ୍ଢା ଫାର୍ମ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ମେଷପାଳକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ଜୀବାଣୁନାଶକରେ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ। ଯଦି ମେଷ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମେଷପାଳକ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ଓ ସେଇ ତା ନାକ ଆଖିରେ ସେଇ ରସ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଏଲିଏଟ୍ କହିଲେ, ମେଷମାନେ ଏସବୁ ହେଲାବେଳେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ? ମେଷପାଳକ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯଦି ମେଷପାଳକ ତାହା କରିନଥାନ୍ତେ, ମେଷ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତା, ମେଷର ସେଇ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତା। ଏହା କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ! ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଯିବା ଜୀବନ ଦେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଏ। ରୋମିଓ 8:28 ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ହୁଏତ ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଘଟେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୁଏ। ତାହା ରୋମିଓ 8:28। ଆଜି ଆପଣ 3ଟି ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଶିଖିକି ଯିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଦିଠାରୁ ପ୍ରକାଶ କରୁ, ପୁଣି ଯାହା ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଣାଉ, ଆଉ କହୁ ଆମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିର ହେବ। ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ବୁଝିବା ସହଜ ଯେ ସବୁ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାହା ଆଉ ଏକ ବିଷୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କାଟିବା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାହା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଯାହା ଆମମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଯାହା ଆମମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନୁ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବି କିପରି ମହାନ ବିଷୟ ଘଟିବ। ଏହା ବେପରୁଆ ନିର୍ଭୀକ ଜୀବନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଅଟେ। ଯଦି ରୋମିଓ 8:28 ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଭୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।
प्रथम थेसलोनिकी 5 कहे जे सबु विषय मु ईश्वर धन्यवाद करी। निकटरे मु पढ़ुथिली जे किछि लोक माने मते कहूथिले जे आशीर्वाद सबु लेखि रखिबा पाई यह उत्तम विषय। आमे आम आशीर्वाद को गोटे पर गोटे गणना करबा आवश्यक और ताकू लेखि रखिबा आवश्यक। भरोसा करी, धन्यवाद देवी, परीक्षा करी। जॉन पाइपर एपरी कहती जदि आमे भितरे एपरी जीवन काटू आपण जीवन एवरेस्ट पर्वत ठारू स्थिर रहिबो। जदि आपण रोमियो 8:28 प्राचीर मध्य अछंती के उड़े पारिबो नहीं। रोमियो 8:28 बाहरे समस्त द्वंद्व, चिंता और भय रही। प्रतिज्ञार बाहरे भविष्यतर अनुग्रह। बाहरे आपण टीवी, मद्यपान, निशा सेवन ए समस्त वृथा विषय रहती। अनेक भंगुर रणनीति, क्षणस्थायी बीमा और तुच्छ अवसर योजना एपरी विभिन्न विषय रही। रोमियो 8:28 बाहरे अनेक प्रतिज्ञा रही। प्रतिज्ञा थरे प्रेमर द्वार दे रोमियो 8:28 प्रवेश कले आपण सबकिछि परिवर्तन देखिबे। जीवन रे स्थिरता, गभीरता, स्वाधीनता आसीबो। आपण प्रभावित होई परिबे नाही। आपण को जीवन रे एपरि किछि घटे जहाँ आपण आशा कर नथिले। कोन करिवे जानते नाही। केवल कहंतु सबु मंगल निमंते। जे ईश्वर को प्रेम करे मु बुझी पारि नाही किंतु विश्वास करे। जहाँ सबु आम जीवन रे घटे ताहा मो मंगल निमंते। तरंग आपण को विरुद्ध उठे, जहाज आपण को बंदर रे पहुंचीबो। बिजुली और घड़घड़ी आसे, वायुमंडल सफा कर दिए और सुस्थ रुहंती। क्षति रे लाभ, रोग रे सुस्थ, मृत्यु रे बंचंती और क्षति रे धनी हुअंती। उत्तम प्रतिज्ञा मागिबे कि जहाँ मु इच्छा करुछि ता मो जीवन रे न घटी मो उत्तमता पाई सब विषय घटू। जहाँ मो जीवन रे आनंद दिए ता मो प्रति क्षतिकारक होई पारे। जहाँ खुशी मते दिए नाही ता मोर मंगल साधन करे। यह बाइबल रो महान प्रतिज्ञा, यह जीवन रो महान प्रतिज्ञा। संवाद शेष कला बेले देखंतु पुणी ए पद को अति जोर रे पढ़िबा। आमे जानू समस्त विषय मंगल साधन हुए जो माने ईश्वर को प्रेम करती और तांको संकल्प अनुसार आहुत अटंती। आज दिग परिवर्तन रे जोग देइथिबारु धन्यवाद। जेते ईश्वर वाक्य अध्ययन करिबा सेतिकी बुझी पारिबा। प्रेमिक पिता आम प्रत्येक सहित संपर्क रखिबाकू चाहती। व्यक्तिगत भाव जदि से संपर्क अनंत काल रखिबाकू चाहती, तांको सहित अनंत काल रहिबाकू चाहती, आपण पाप निमंते अनुताप करंतु और यीशु ख्रीष्ट को निज परित्राणकर्ता भाव ग्रहण करंतु। जदि विश्वासर पदक्षेप आज नेबे मु उत्साहित करिबी। अन्य विश्वासी को आपण को निष्पत्ति कहतु। विश्वस्त सेवा कार्य अबा मंडली आपण को विश्वास रे वृद्धि पांतु। प्रभु आशीर्वाद करंतु। परवर्ती कार्यक्रम रे देखा हबो एठारे दिग परिवर्तन।